Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Es-sahavatu şeceratun asluha fil cennet ve agsanuha mutadalliye fid dunya." Bu sahavat deydi. Sahavat deb Özbekçede sahavatlik deb qo'ydi. Arapçadan alındı. Sahavat degan bizde Kırgızcha qo'lda bereshendik, qo'l ochiqlik. Endi bu bereshendik deydi. Bir daraxt sınavı. Anın asluha fil cennet. Anın tamırı beyişten çıkan daraxt. Ve aksanuha mutadalliye fid dunya. Endi o'sha beyişten çıkan daraxt, bereshendik degan daraxtimiz ne? Anın budakları dünyaya tarqalgan deydi. Her yerde anın budakları var. Bereshenlikning daraxtlar budakları var. Endi faman ta'allaqa bi ghusnin minha maddahu ila cennet. Endi qaysi bir inson o'sha beyishdan chiqqan bereshendik degan daraxtning budaklarının birisine asılsa, anı alып barib, janağı tamırı joylashgan beyishga jetilib boradi, sozib boradi. Wal bukhlu shajaratun asluha finnar. Endi bu ichtardiq. Karmavla oturuyor da. İçtardır değil. Bu bir daraxt, anın negizi, anın tamırı tozokta joylashgan. Faman ta'al ve aqsanuha mutadalliya fid dunya. Anın budakları o'sha tozokta joylashgan saramdiq, içtardiq degan budaqning, daraxtning budaqlari bu jashoda dunyoda tarqalgan. Endi qaysi bir inson o'sha tozokdan tarqalgan saramdiq, içtardiq hech kimga bermay turgan bir şunda bir açgözlük darağından cavuşkan bolsa, anı alıp barıp, sozub alıp barıp, janağı tozokko özünün joylashgan yerine alıp baradi. Oşon üçün sahavat degen daraxtın budaklarına joylashaydi, buxul degen daraxtın budaklarına joylashmaydi. Saramdiq bolboydu. Saramdiqning daraxtlarının budaklarına joylashgan bolsa, alıp bara turgan joyi nauzubillah Xudoy saqlasin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam boshqa bir hadisda aytadi: "Al-bakhil ba'idun minalloh, ba'idun minal jannah ve ba'idu minan nas. Qaribu minan nar." Bakhil saram, içtar. Hech kimga bermaydi. Mal dunyoni Xudoyga berdi bo'lishuncha. Biroq içtar, bergisi keldi. O'sha bakhil saram inson deydi. Bu Xudoydan uzoq bo'ladi, birinchi. Ve ba'idu minal jannah, beyishdan uzoq bo'ladi, ikkinchi. Ba'idu minan nas, jada qalsa insonlardan da uzoq bo'ladi. İnsanlar da çaman görüyor, bakhil insan, saram insan. Mal dünyonu berse, biroq onu sartaşlı bilmesi. Qaribu minannar, jana tozoqqa yaqin. Nauzubillah, Xudoy saqlasin. Was-sahi qaribu minalloh. Bereshen insonchi, qo'l ochiq inson, bu qaribu minalloh, Xudoyga yaqin. Qaribu minal jannah, beyishga yaqin. Va qaribu minan nas, insonlarga yaqin. Ba'idu minannar, tozoqdan uzoq bo'ladi. Qo'l ochiq, bereshen inson. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisde "Hasinu amwalakum biz-zakat ve dawu mardakum bis-sadaqa ve istaqbilu anwa'al bala bid-du'a." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Hasinu amwalakum biz-zakat." Sizler malыңарды zakat bilen tazalap qorgop turgular. Zakat berүү менен үйдөгү мал жандыңарды коргоп тургула, сактап тургула. Кандай? Жана дагы "Wa dawu mardakum bis-sadaqa." Orularыңарды садака менен дарылап тур. Orularыңарды садака менен дарылап тур. Вастaqbilu anwa'al bala bid-du'a. Жана баленин түрлөрүнү дуа менен кетирип тургула dedi. Birinchi, sadaqa менен zakat менен malды жанагындай коргоп, малды сактап туруу дегени эмне? Бул дегени кайсы бир пайгамбарыбыз башка айтса, "Ма нақаса садаqa min mal." Sadaka hiç kaçar, sadaka belirli sadaka malda azaytmaydı hiç kaçar. Bilaks, alın teskerisince maldı koyutuşu mümkün. Yok malda hiç kaçar sadaka azaytmaydı. Oşonda ile eğer bir insan zekat verse, o zekat maldı korgo olur. Maldı korgo, her türlü baliyelerden, her türlü oğrulardan koygo, malga düşkün oğrularınızdan, oşon belirgen zekatten korgo durur. Koşunca o zekat moynumuzdan millet. Eğer oşon zekat kaysı bir insandı misalı, koyu 40'a жетти. Malı 30'a жетти. Zekat vacip oldu al insanda. Al insan oşa zekat vacip bolgondan keyin zekatını bermesen dagı jep atsa, al insan kedeylerin akısını jegende elenesi. Sebep al 40 koydan bir koy kedeylerin akısı var oşonun жерде. Xudoy taala oşonu sizge berdi. Kandaydır bir koyumuzu ekita tudurup berdi. Jep bolsa, bir koyumuzu jıkta turbaydigan koyumuzu tudurup berdi. Aytор, kıskası koyumuzu 40'a жеткизип berdi Xudoy taala. Zeketin akısı var oşol жерде, kedeylerin akısı. Bir koy, 40 koydu.
Егер аны бербесе, ал кедейлердің ақысын жегенде еле. Біреудің ақысын кәдімгідей тартып алып жегенде еле. Жегеннен еле бар. Жем уйдан деле ошол нерсе. Жылқыларыбыз бар. Жылқыларды айтып өтөлү. Жылқылардан качан зекет берилет? Жылқылардан эгерде ол жылқыларда бир сан жок. Тактап айтканда мынанча сан болсун, анан зекет берилет деген жок. Жылқыларда кандай десе, жылқыларда эгер жылқылардын акчасы 120 миңден өйдөраак болсо, андан 40тан бири бөлүп бериш керек. Акчасы эсептеп туруп, мисалы 120 миңден кымбатыраак жылкыңыз болсо, бээлериңиз башкаңыз. Анын акчасынан 40тан бирин бөлүп бериш керек. Эми ошол кайсы жылкардан берилет десе, күндүн, жылдын көбүрөөк мезгилинде талада оттогон жылкылар. Тактап айтканда, 7 ай талада оттоп, 6 ай үйдө баксаңыз, 5 ай үйдө баксаңыз, ошол жылкыдан зекет берилет. А эгерде үйдө кызмат болсо, үйдө минсеңиз, үйдө башка бир кызмат кылган 5 жылкыңыз болсо да берилет. Ал жылкынын шарты ушул экен, жылдын көбүрөөк мезгилинде таладан от жеш керек. Тактап айтканда бейлерди кой беребиз го, кышындасы, жазындасы, башкасында жайлоого берип беребиз, башка кылабыз. Ошол жылкардан берилет. Себеби ол жылдын көбүрөөк мезгилинде талада оттойт да. Үйдө баягы кыйналып иш үчүн кызмат кылдырбайсың. А үйдө кызмат кылып аткан жылкылар, кызмат кылып аткан башка нерсе болсо, алардан зекет берилет. Жылкынын үчүн. А ошол эми ошол талада оттогон жылкыларды берген мезгилде общий 10 жылкыңыз бар. Общийсинин немесини эсептейсиз. Пример, бирөөгө айтасам, общий 5 болсо 5-өөнү канчага кетет? Мынанча сом акча деп бирөө баалап берсе, ошонун 10дон биринин 4төн бири. Тактап айтканда 40тан бирини берип коебуз. Мисалы общий жылкыңыз 40 миң болсо дегендей да, анын 1000 сомун берет дегендей. Общий сан эсептеп туруп, ошол 40тан бирини берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадис айтат. Айтылды: "Мактубун аля бабил жанна саласату аср." La ilahe illallah. Ва yuqalu man mana'a khamsan mana'a Allahu min khamsan. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадис айтат. Ким 5 нерсени бербесе, 5 нерсени кыйса, Кудай Таала ал инсандан 5 нерсени тыйып коет. Кайсылар? Мен мана закат, мана Аллах минху хифул мал. Аз ушул мааниде бир хадис айттык. Кимде ким зекетти тыйса, зекетти бербесе, ал инсандан Кудай Таала малынын сактыгын тыйып коет дейт. Тактап айтканда, мал ар түрдүү балелерди, ооруларды, бир нерсе жеп кетет, башка кылат айтор, ар түрдүү балелер келе берет да. А эгер зекетти берсе, ошол үшүрүнү берсе, башкасын берсе, Кудай Таала анда жанагы малынын сактыгын коюп берет. Ошол үчүн сакталып турат. Экинчи, men mena sadaqa mena Allah minhul afiya. Kimde kim sadakаны tıysa, sadaka bermese, Kuday Taala insandan salamatçılıkta tıyıp koyur. Sebep ne dedik bayağı hadiste? As-sadaqatu taruddul bala. Sadaka balayını kaytarır. Davu mardavuk bir sadaka, oruların ardı sadaka benen darılarla dedik. Sebep sadaka bu darı. Sadaka bu katalarda üçüne turgan dersin. Sadaka bu bardıq nerse balaylarını ketere turgan, salamatçılıkta alıp kele turgan dersin. والثالثة من منع العشر منع الله منه بركة أرضه. Эми кайсы бир инсан үшүрдү бербесе. Үшүр деп коюп, Кудай Таала анын жеринен чыккан хасылы, тактап айтканда жыйынтеринин берекесин алып берет. Үшүрдү бербесе. Эми бул үшүрдү эмне? Үшүр деген эмне деген? Үшүрдү тактап түшүндүрөлү. Бул үшүр жерден алынган, бардык жерден алынган эгиндердин бардык түрүнө берилет. Мисалы, картошка аласыз, башка аласыз. Не алсаңыз, үшүр дегени, үшүр 10дон 1 деген маса. Кыргызча айтқанда 10дон 1. Тактап айтканда, жерден 100 килограмм картошка алсаңыз, анын 10 килограммын бересиз. 10дон 1. 10 килограмм картошка алсаңыз деле 1 килограммын бересиз. 1 килограмм картошка алсаңыз дагы ошол 10дон 1-ин бөлүп бересиз. Бул жерде аз болуп калды меники деген маселе жок. Көп болсо деле 100 килограмм картошка алсаңыз деле анын 10дон 1-и сөзсүз түрдө бериле турган маселе. Бул дагы кедейлердин акысы. Бул нерсени берилбесе эмне болот? Кудай Таала кийинки жыл сууну коюп неме кылып коет да. Бир таа өсүмдүктөрүбүзгө, башкаларыбызга кандай балелер келип. Мисалы, мака башка нерселерди 3-4 марта эгип алып зорго чыгарып алабыз. Эмне үчүн? Биз ошол кедейлердин акысы болгон, ошол малыбыздын, ошол эгинибиздин сактыгы болгон акысыны бербей атабыз. Ошол себептен Кудай Таала ар түрдүү бале берди. Ошонун негизинен биздин эгин тегенибиз болбой атат. Койлорубуз, малдарыбызды бир нерсе жеп кетип атат, оору түшүп атат. Себеп акыны бербей атабыз ошол жерде. Ошол жердеги кедейлердин акысыны үшүрдан эгинден берели,
Құдай Тағала малын сақтап берсін. Эми дагы бир маселе бар ушунда. Эгерде бул жеңилдик. Эгерде ошо китептерде айтылган бул нерсе, эгер кайсы бир жерде, мисалы, кайрак жер бар. Кайрак жериңизде эгер жамгырдан өзү эле биз эгин жанагындай кылып сугарбайбыз да. Сугарбай эле жамгырдан эле неме болгон болсо, ал жанагындай эле 1/1 берилет. А эгерде бир кошумча расход менен мотор чыгардыңыз ошол жерге, мотор менен сугардыңыз ошол жерге. Кошумча расход болду. Жанагы өзүнүн налогдор кошумча расходго кирбейт. Налогдор кирбейт. Жөн эле ошол кошумча расход менен мотор чыгарып, суу өзү кирбейт. Же болбосо жамгыр менен неме болбойт, балки мотор менен кошумча расход менен чыгардыңыз суу, ошол менен бир эгин алдыңыз. Анын 1/1 эмес, 20-дан 1 берилет. Мотор менен кошумча чыгарган 20-дан 1. Анан жөнөкөй суга жер болсо, сулуу жер болсо, же болбосо жөн эле асмандан түшкөн жамгыр менен эле чыңкыла турган будай, арпа кошкон нерселерибиз болсо, алардан 20-дан 1 эмес, балки 1/1 берилет. Бир гана ошол мотор расходунда ошондой бар, жеңилдик ошол 20-дан 1 берилүү деген. Ушул учурда ham карайлы жакшы. Ушул көбүбүздө бул жерде баягы ушурда жана айткандай эле баягы менин бүйүл азыраак алып калдым деген маселе болбойт. Аз алсаңыз да 1/1, көп алсаңыз да 1/1. 100 тонна алсаңыз да 1/1, 1 тонна же болсо 1 килограмм алсаңыз дагы 1/1. Мисалы 10 килограммдын 1 килограммы, 100 килограмм 10 килограммы дегендей нерсе да. Быйыл баягы 10 тонна картошка алдыңыз, кыйналып, анан ол чыгышы кыйын да. 10 тоннадан 1 тоннаны берип бериш кыйын жаман. Жүрөктөн чыгып. Бирок ошол жүрөктөн быйыл чыкпады, Кудай Таала кийинки жыл 100 килограмм берип койсо келдиңиз. Ошол расыл кайда сизге 9 тонна пайдасы болуп атпайбы? Кудай Таала малын сактап берем деди хадисте. Ошон үчүн бул үшүр маселесине катуу көңүл бурайлы, берели бул нерсе. Эми ошол үшүрдү, бул нерсени кимге берилиш керек? Кимге берилиш керек? Бул үшүр маселеси эгер жакын туугандарыңыздардан бир кедейлер болсо, бул жакшы ошолорго берген. Кедей инсан болуш керек. А эгерде кедейлер болбосо, анда ошол айлмут талиб, тактап айтканда, илим жолунда кызмат кылып жүргөн талабаларга бергениңиздер жакшы. Бул нерсе жөнүндө бир окуя айтканбыз, дагы бир айтып коелу ушул нерсени, ошону менен жыйынтыктайлы сөзүбүздү. Хадистерде келтирет да, кыяматта дейт Кудай Таала 4 инсанга ушундай даража берет дейт. Алар эсеп кысапты көрбөстөн бейиштин дарбазасына барат дагы, бейиштин дарбазасын такылдатып, мен биринчи бейишке кирем деп ошол жерде талаш кылат. Өзү негизи кыяматта бул ал жерде эсеп кысап менен дагы бейишке кирүү бул чоң бакыт. Бирок ал инсандар эсеп кысапты ham көрбөйт экен да. Эсеп кысап көрбөстөн 4 түрдүү инсан бейиштин дарбазасына мен биринчи кирем деп талаш кылышат. Анан Кудай Таала Жибрил алейхиссалам жөнүндө я Жибрил барып, алардын алдына бар дагы адилеттүүлүк менен өкүм чыгат. Жибрил алейхиссалам түшүп, ал инсандардан сурайт. Ал инсандар кимдир? Ал инсандардын бирөөсү ажылар. Калыс өзүнүн малын дүйнөсү менен, калыс пешени тери менен ажыга барып, рия эл көрсүн кылбастан Аллах үчүн ажыга барып келген инсандар. Биринчиси. Экинчи, ал-алимуллази я'малу би'илмиhi. Өз илимине амал кылган алым. Үчүнчү, ас-сахава, жанагы айткан берешен инсан. Төртүнчү, аш-шахидуллази кутила фил ма'рака. Аллах жолуна жан берген шейит инсан. Ушул 4 инсан бейиштин дарбазасына бараттан талаш калганда Жибрил алейхиссалам түшүп, биринчи ажылардан сурайт. Я, ажылар силер эмне амал кылдыңар? Бейишке биринчи кирем деп атасыңар. Алар айтышат, биз калыс өзүбүздүн малыбыз менен, калыс Аллах үчүн ниет кылып, бузук иштерди кылбастан, калыс Аллахтын разылыгы үчүн ажыга бардык, ажыга барып таваф кылдык, кайтып келдик. Аллах үчүн бул амалыбыз. Андан сурайт, силер бул амалдын сооптуу экенин кимден уктуңар? Алар айтат, алымдардан. Анда алымдардан устазыңар турбайбы алым? Устаздарыңарга жол бербейсиңер. А макул биринчи алымдар кирсин. А макул дейт, кийинчи жанагы ошол шейиттерге барат. Шейиттерге барса алар дагы айтат, биз Аллахтын жолунда ушундай кылдык. А бунун сооптуу экенин кимден уктуңар? Булар дагы алымдардан. Анда алымдарга жол берилди. Макул дейт. Андан кийинкиси сахи берешинге барат. Эмне кылдыңар? Биз Аллах жолунда акчабызды саттык. А булар дагы кимден уктуң? Алымдардан уктуң. Алымдарга барат дагы, силер бардыгын устаз экенсиңер. Кигиле биринчи бейишке дегенде алымдар айтат. Жок. Бизде алымдык даражага жетишибизге себепчи инсандар бар. Алар кимдир? Алар ас-сахи, берешен инсан. Эгер ошол берешен инсан менин окуп жүргөн мезгилимде китебимди, тептеримди, ручкамды
же болбосо башка моралдык, материалдык жактан мага жардам бербегенде, мен дүйнө аркасынан жүрөт эле башка инсандарга окшоп. Анан илим ала албай калат. Бул илимге жетпейт эле. Менин бул илимиме жетишине бирден бир себепчи ошол жанагы сахи берешен инсан дейт да. Ошол инсан мага китебимди башкамды алып бергендиги себептен мен бул алымдык даражага жеттим. Тактап айтканда мен алымдык даражага жетишиме ошол инсандар себепчи. Себепчи инсандар биринчи кирсин дейт да. Ошондо жанагы алымдык даражага жетишине чейин себепчи болгон инсандар биринчи бейишке, андан кийин алым, андан кийин башкасы келет. Ошон үчүн бул илми талеп, илим кызматында жүргөн, дин кызматында жүргөн инсандарга берилген садака эң бир чоң, эң бир сооктуу садакалардан бири. Себеп ошонун канча илим алып, канча талаба чыгарып, канча инсанга вааз насихат кылса, ошонун бардыгына жанагы себепчи болгон инсан жетишет ошонун бардыгына. Кандай жардам бербеңиз? Жок дегенде ошол талабаларга эмне тил менен болсо да жардам бериш керек. Кыскасы айтор зыян бербеш керек да. Келип атат бизге талабалар иншалла. Ар жумада bir haftada bir жолу кылып, 30 адырдан, Оштон, башкадан келип кетип сабак алгандар бул. Ошолор эгер чындап бере турган болсоңуздар, иншалла табып беребиз. Талабалар көп. Кыйналып жүргөн талабалар бар. Иншалла аракет кылайлы. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa hifzan kamilan wa zihnan shamilan wa fahman zakiyan wa tawfiqan li tahsilil ulum. Ya Rabbal Alamin, birinciden uşul aytılgan meselelerdi, özündün razılığın uşul aytılgan meselelerden kılıp, aytılgan her bir ayatlarga, hadislerge amal kılıp yaşaştık nasip kılgan Ya Rabbal Alamin. Bardık özü birinci ilim taliplerden kılgan, ilim alıcı insanlardan kılgan. Eğer ilim almasak, ilim alıcılarga jardan berүүчү insanlardan kılgan. Özümüzün mallarımızdan zeketlerdi çıkarıcı, uşullardı berүүчү, sadakalardı berүүчү insanlardan kılgan. Jana ошондой эле ушул жерге өзгө келген балиялерди өзүң узак кылгын. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar